नमस्कार मित्रों, निवा मेडिकल यूट्यूब चैनल में आप सबनु स्वागत है। आज आ विडियो में आपणे रसीकरण विषे माहिती मेळवशुं के रसीकरण छे तेनी आपवानी रीत, कार्य, रसीकरण रसी छे कई रीते कार्य करे छे, रसी ए शुं छे, रसी छे कार्यरत थवा माटे केटलो समय ले छे, शुं दरेक लोको रसी लईने ते रोग सामे रक्षण मेळवी ले छे के रसीकरण छे तेनी आडअसर शुं छे, रसीकरणनुं महत्व शुं छे, रसीकरणनो कार्यक्रम एटले के क्या क्या रसीकरण करवामां आवे छे तेवी तमाम प्रकारनी माहिती आपणे आ विडियोमां मेळववानी छे। के घणा बधा प्रश्नो थता होय छे के रसीकरण छे तेनी आडअसरो जोवा मळती होय छे, रसीकरण छे तेनाथी शुं रोग सामे रक्षण मळी ज रहे छे, रसीकरण छे ते शुं छे, रसी शुं छे अने ते कार्य कई रीते करे छे अने शा माटे रसीकरण आपवुं जरूरी छे ते तमाम माहिती आपणे आ विडियोमां मेळववानी छे। तो हवे आपणे रसीकरण कार्यक्रमनी समज मेळवशुं। तेमां तमाम प्रकारनी रसीकरण विषे माहिती, रसी अने रसीकरण बरोबर बंने शब्दोमां तफावत छे। रसी एटले के जे आपणे वेक्सिन कहीए छीए के जे आपणे इंजेक्शन मार्फते लईए छीए बराबर ने जे प्रवाही छे तेने आपणे रसी कहीए छीए। अने जो रसीकरण एटले के जे संपूर्ण रसीकरणनी जे प्रक्रिया छे बराबर रसी आपवानी जे प्रक्रिया छे तेने आपणे रसीकरण कहीए छीए। तो आपणे आगळ माहिती मेळवीए तो संबंधित ज्ञान। रसीकरण ए बाळकोने अथवा तो पुख्त वयना व्यक्तिओने हानिकारक चेप सामे सामाजिक रीते तेमना संपर्कमां आव्या पहेला रक्षण पूरुं पाडे छे। रसीकरण ए शरीरनी कुदरती संरक्षण पद्धतिनो उपयोग करे छे। रोग प्रतिकारक प्रतिभाव चोक्कस चेप सामे प्रतिरक्षण मेळववुं एटले के रसीकरण छे ए बाळकोने छे जे हानिकारक चेप सामे रक्षण आपे छे एटले के जे भविष्यमां रोग न थाय एटले ते माटे तेना अटकाव माटे पहेलेथीने ज बरोबर रसीकरण मार्फते तेने रोग प्रतिकारक शक्ति आपी देवामां आवे छे के भविष्यमां ते रोग छे तेना चेप के वायरस के जे शरीर में दाखल थाय तो रसीकरण द्वारा जे आपणे रसी लीधेल होय तो तेनाथी आपणे संपूर्ण रक्षण मळी रहे अथवा तो रसीकरण लीधेल होय तो तेनी असर ओછી જોવા મળે છે। બાળકોમાં રસીકરણથી 9 રોગો સામે રક્ષણ મેળવી શકાય છે। ડિપ્થેરિયા, ધનુર, ઉટાટિયું, પોલિયો મલાઇટસ, પોલિયો બરાબર ને ઓરી, ગાળપચોરિયા, રૂબેલા, હિમોફિલિસ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા પ્રકાર બી છે, હિપેટાઇટિસ બી આ બધા રોગોથી ગંભીર સમસ્યાઓ કરી શકે અને ક્યારેક મૃત્યુ પણ થઈ શકે। એટલે કે બાળકો છે તેને રસીકરણથી નવક જેવા રોગ સામે રક્ષણ મેળવી શકાય છે। જેમાં આપણે પોલિયો છે બરાબર, બીસીજી રસી દ્વારા આપણે ટીબી જે ક્ષયનો રોગ છે તે, ઓરીથી આપણે રક્ષણ મેળવી શકાય છે। લીવર લગતા રોગો છે બરાબર, હિપેટાઇટિસ બી છે તે બરાબર તે રોગથી રક્ષણ મળી શકે છે। ગાળપચોરિયા, રૂબેલા એવા 9 જેટલા રોગો સામે છે આપણે રક્ષણ મળી શકે છે જો સંપૂર્ણ રસીકરણ આપણે કરાવેલ હોય તો। ने रसीकरण छे जे आ गंभीर रोगो छे तेनेथी बाळको छे तेने मृत्यु पण थई शके छे। रसीकरण ए इंजेक्शन द्वारा आपवामां आवे छे के पोलियोना किस्सामां तेने मुखमां टीपा द्वारा आपवामां आवे छे। रसीकरण ए बाळकोने गंभीर चेपथी बचावीने स्वस्थ रहेवामां मदद करे छे। एटले के जे रसीकरण छे ए बाळकोने इंजेक्शन मार्फते पण आपवामां आवे छे अने जे मोढा वाटे पण आपवामां आवे छे जे पोलियोना 2 टीपा आपणे आपीए छीए ते। हवे रसीकरण अने रसी आपवानी रीत। तकनीकी रीते रसी आपवानी रीत एटले के वेक्सिनेशन ए शब्दनो उपयोग रसी आपवानी प्रक्रिया माटे थाय छे। एटले के जे वेक्सिनेशन रसी आपवानी जे रीत छे तेनो उपयोग छे ते रसी आपवानी प्रक्रिया माटे थाय छे। एटले के जे आपणे रसी आपीए छीए
તે આ જે પદ્ધતિ છે, જે પ્રક્રિયા છે, તેના માટે વેક્સિનેશન અથવા તો રસીકરણ છે તે શબ્દનો યુઝ થાય છે, કે જેમાં વાસ્તવિક રીતે ઇન્જેક્શન આપવાની અને ટીપા લેવાની ક્રિયા છે. રસીકરણ શબ્દ એ રસી લેવી અને તેની અસરથી તે રોગથી રોગ પ્રતિકારકતા મેળવવી બંને ક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે. એટલે રસીકરણ શબ્દ છે તેનાથી આપણે રસી લેવી અને તે રોગ સામે જે રસીને લીધે રક્ષણ મેળવવું, રોગ પ્રતિકારકતા મેળવવી, તે બંને શબ્દોનો સમાવેશ છે તે રોગ પ્રતિકારકતા રસીકરણ અથવા તો વેક્સિનેશન છે તેમાં સમાવેશ થાય છે. પરંતુ તેમના અર્થ સંપૂર્ણ રીતે સમાન હોતા નથી, કારણ કે મોટાભાગનું રસીકરણની પ્રક્રિયાઓમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આવે છે, પરંતુ બધા કિસ્સામાં મળતી નથી. આ પુસ્તકના ઉદ્દેશ્ય સાર્થક કરવા આપણે હંમેશા રસીકરણ શબ્દનો ઉપયોગ કરશું, કારણ કે તે સમાજમાં સામાન્ય રીતે વપરાય છે. એટલે કે આપણે છે એ આપણે રસીકરણ વેક્સિનેશન શબ્દોનો ઉપયોગ કરશું. જે આપણે રસીકરણ છે તે આપણે આપવાની જે પ્રક્રિયા છે અને જે તેની રોગ પ્રતિકારકતા આપે છે તેના માટે આપણે રસીકરણ, જે આપણે રસી આપીએ ને તેના માટે આપણે રસીકરણ શબ્દોનો ઉપયોગ કરશું. રસીકરણ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે? હવે રસીકરણ છે તે કઈ રીતે કાર્ય કરે? તમામ પ્રકારનું રસીકરણ સમાન રીતે કાર્ય કરે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને રસીનું ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે કે ટીપા આપવામાં આવે ત્યારે તેમનું શરીર વ્યક્તિના રોગના સંપર્કમાં આવ્યા વગર તે સમયે આપવામાં રોગ પ્રતિકારક પ્રતિક્રિયા જેવી જ પ્રતિક્રિયા આપે છે. જો વ્યક્તિ એ ભવિષ્યમાં તે જ રોગના સંપર્કમાં આવે ત્યારે શરીરને વ્યક્તિને માંદગીથી બચાવવા જરૂરી ઝડપી રોગ પ્રતિકારક પ્રતિક્રિયા આપવા માટે સક્ષમ હોય છે. એટલે કે રસીકરણ છે તે બધા રસીકરણ આપીએ એટલે બધા જે રસીકરણ છે એ સમાન રીતે કાર્ય કરે છે. જ્યારે આપણે બરાબર ઇન્જેક્શન મારફતે કે પછી મોં વાટે જ્યારે આપણે એને રસીકરણ આપીએ છીએ ત્યારે તે રસી છે તે આપણે એના શરીરમાં દાખલ કરીએ છીએ, અને જ્યારે ભવિષ્યમાં તેવા જ બેક્ટેરિયા અથવા તો તેવા જ વાયરસ છે જે આપણે ચેપ ફેલાવે તો તેના સામે તે ઝડપી રોગ પ્રતિકારકતા આપે છે અને આપણા શરીરને રક્ષણ પૂરું પાડે છે. જે ભવિષ્યમાં અત્યારે જો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે જન્મ સમયે BCG વેક્સિન લીધેલ છે તો ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ ટીબી કે આપણે શરીર છે તેના વાયરસ બેક્ટેરિયા છે તે આપણા શરીરમાં દાખલ થાય તો તેને સામું રોગ પ્રતિકારકતા છે એ થોડોક ઝડપથી રિસ્પોન્સ આપે છે અને તેના સામે તેને જે રોગ છે, ચેપ છે, તેને આપણા શરીરમાં ફેલાવા દેતા નથી. રસી શું છે? રસી એ જૈવિક રસાયણ છે જે ચોક્કસ રોગ સામે રોગ પ્રતિકારક પૂરી પાડે છે. રસી છે એ જૈવિક રસાયણ છે જે ચોક્કસ રોગ સામે તે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. એટલે કે બધા રોગની અલગ અલગ રસી આપવામાં આવતી હોય છે. હિપેટાઇટિસ બી છે કે પછી ટીબી થયું હોય તો BCG આપવામાં, પોલિયો છે તો પોલિયોમાં OPV રસી આપવામાં આવે છે. એમ બરોબર બધી જે આપણે રોગ છે તેના માટે અલગ રસી આપવામાં આવે છે, અને જે રસી છે એ જૈવિક રસાયણ છે જે ચોક્કસ રોગ છે તેના સામે રોગ પ્રતિકારકતા પૂરી પાડે છે. રસી એ સામાન્ય રીતે રોગ કરતા સૂક્ષ્મ જીવો સાથે ભળતા પ્રક્રિયકો ધરાવે છે અને ઘણીવાર તેઓ નબળા પડેલ કે મૃત સૂક્ષ્મ જીવાણુ તેમના ઝેરી દ્રવ્યો કે તેમની સપાટીના પ્રોટીન્સમાંથી એક ધરાવતા હોય છે. એટલે રસી છે તેમાં ઘણી વખત છે તે સૂક્ષ્મ જીવો છે તેના કરતા પ્રતિયકો ધરાવે છે. એટલે કે જે તેના નબળા પડેલા જે તેના જેવા મૃત સૂક્ષ્મ જીવો છે તે અથવા તો જે તેના પ્રોટીન છે, જે બેક્ટેરિયા વાયરસ છે તેના સપાટીના જે પ્રોટીન્સમાંથી છે એ એક ધરાવે છે કે જે તેના જેવા વાયરસ કે બેક્ટેરિયા છે તે શરીરમાં રસીકરણ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે છે. જે જૈવિક રસાયણ છે અને જે આપણા શરીરમાં દાખલ કરી દેવામાં આવે છે અને ભવિષ્યમાં છે તે આપણે રોગ સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે.
તે પ્રક્રિયક રોગ પ્રતિકારક તંત્રને તે પ્રક્રિયકનો બાહ્ય પદાર્થ તરીકે ઓળખી તેનો નાશ કરવા અને તે યાદ રાખવા ઉત્તેજિત કરે છે, અને જેથી રોગ પ્રતિકારક તંત્ર જ્યારે ફરીથી આ પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવોનો સામનો થાય ત્યારે સરળતાથી ઓળખી શકે છે અને તેમનો નાશ કરી શકે છે. કે જે બાહ્ય જે પ્રક્રિયક છે તે આપણા શરીરમાં રસીકરણ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે છે, અને તે બહારનો કોઈ પદાર્થ સમજી અને નુકસાન કરે તે રીતે તેનો નાશ કરવા માટે પ્રતિભાવ આપે છે અને તે પ્રયાસ કરે છે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં તેવો જ કોઈ બહારનો ઓબ્જેક્ટ અથવા તો પદાર્થ જે છે એ શરીરમાં દાખલ થાય તો તેની સામે આપણે ઝડપથી રોગ પ્રતિકારકતા અથવા તો ઝડપથી તેને પ્રતિભાવ આપે છે. રસીઓ એ રોગ નિરોધક, ઉદાહરણ તરીકે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ કુદરતી બનાવેલ રોગકારકથી રક્ષણ આપી શકે, તેથી તેની અસર ઓછી કરી શકે. ઉપચારાત્મક, ઉદાહરણ તરીકે કર્કરોગ સામે સંશોધન થઈ રહી રસીઓ. કર્કરોગની રસીઓ વિશે વાંચો, એટલે કે જે રસી છે એ રોગ નિરોધક છે, એટલે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ રોગ છે, બરાબર, જે રોગ ભવિષ્યમાં જેના વાયરસ બેક્ટેરિયા દાખલ થાય તો તેના સામે આપણે રક્ષણ પૂરું પાડે છે, અને અથવા તો જો રક્ષણ પૂરું પાડે છે અથવા તો તેની અસર છે તે ઓછી કરી દે છે. ઉદાહરણ તરીકે કર્કરોગ એટલે કે જે કેન્સર થતા હોય તેનું સંશોધન થઈ રહે રસીઓ જે છે તે રસીઓ લીધેલ હોય તો આપણે જે કર્કરોગથી રક્ષણ મળી શકે. રસી શબ્દનો એડવર્ડ જેનરે 1796 સીટરાની રસી માટે વાપર્યો હતો, એટલે કે જે રસી શબ્દો છે એ એડવર્ડ જેનરે 1796 જે સીટરાની રસી છે તેના માટે તે શબ્દો વાપર્યો હતો. લેટિન વેરિયોલા વેક્સિન, અન્ય લેટિન શબ્દો વેક્સિન, બરાબર, એટલે કે જે લેટિન શબ્દો છે તે વેરિયોલા વેક્સિન અથવા તો અન્ય લેટિન કહીએ તો વેક્સિન કહી શકાય છે. તેનો અર્થ એવો ગાય એવો અર્થ થાય છે. જે મનુષ્યના રોગ પ્રતિબંધક બનાવવા અને તેમને સીટરા સામે રોગ પ્રતિકારકતા પૂરી પાડવામાં આવે છે. જે સીટરાની રસી છે તે એડવર્ડ જેનરે જે શોધ 1796 કરી છે તે સીટરાના રોગ સામે રક્ષણ આપે છે. રસીકરણ કાર્યરત થવા કેટલો સમય લે છે? હવે રસીકરણ છે તે આપણા શરીરમાં કાર્યરત થવા માટે કેટલો સમય લે છે? મોટા ભાગે સામાન્ય રોગ પ્રતિકારક પ્રતિભાવ કેટલાક અઠવાડિયા જેટલો સમય લે છે. તેનો અર્થ થાય છે કે રસી લીધાના તરત જ રોગ સામે રક્ષણ મળતું નથી, એટલે કે અઠવાડિયા જેટલો સમય લે છે, એટલે કે રોગ પ્રતિકારક પ્રતિભાવ કેટલાક, બરાબર, અઠવાડિયા જેવો સમય લે છે. એનો મતલબ એવો થાય છે કે આપણે રસી લઈએ એટલે સીધી આપણે રોગ પ્રતિકારકતા શક્તિ મળેલ નથી. મોટા ભાગે રસીઓ વધુ લાંબા સમયનું રક્ષણ મેળવવા 1 થી વધુ વખત આપવી પડે છે. જે બાળક ડિપ્થેરિયા, ધનુર, ઉટાટિયુંની રસી ના 1 કે 2 ડોઝ આપવામાં આવ્યા હોય તો તે માત્ર આંશિક રીતે જ રક્ષણ મેળવી શકે છે, અને જો તે રોગના સંપર્કમાં આવે તો માંદગી આવી શકે છે. રસીકરણ કેટલા સમય સુધી અસરકારક છે? હંમેશા રસીકરણની રક્ષણાત્મક અસર જીવન પર્યંત માટે હોતી નથી. કેટલીક જેવી કે ધનુરની રસી 30 વર્ષ સુધી અસરકારક છે, તે સમય બાદ બૂસ્ટર ડોઝ આપવામાં આવે છે. કેટલીક રસી જેવી કે ઉટાટિયાની રસી તેમાં સંપૂર્ણ કોર્સ બાદ લગભગ 5 વર્ષ સુધી રક્ષણ આપે છે. એટલે કે જે બધી રસી છે, બરોબર, તે અમુક સમય સુધી રક્ષણ આપી શકે છે, કે એકવાર રસી લઈ લીધી એટલે આપણે લાઈફ ટાઈમ આજીવન આપણે તે રક્ષણ આપી શકતી નથી. અમુક એની સમય મર્યાદા છે, બરાબર. જેવી રીતે ડિપ્થેરિયા, ધનુર, ઉટાટિયાની જે રસી છે એનો 1-2 ડોઝ લીધો હોય, બરાબર, તો એ થોડાક સમય માટે તે રક્ષણ મેળવી શકે છે. તે પછી વળી તેને બૂસ્ટર ડોઝ આપવામાં આવે. ધનુરની રસી છે, બરોબર, તે લીધી હોય પછી તે બાળકોને 16 વર્ષે જે ડોઝ આપવામાં આવે ધનુરનો, તે પછી પાછી 30 વર્ષ પછી તે અસરકારક છે, એટલે કે ધનુરની રસી છે એ 30 વર્ષ સુધી અસરકારક રહે છે એમ. ત્યારબાદ વળી પાછો બૂસ્ટર ડોઝ આપવામાં આવતો હોય છે. એટલે કે જે આપણે રસીકરણ
કરીએ છીએ અથવા તો જે રસી આપવામાં આવે છે તેની અમુક સમય મર્યાદા હોય છે। જે બધી રસી છે તેની અલગ અલગ સમયગાળો હોય છે કે ત્યાં સુધી તે આપણે રોગ પ્રતિકારકતા આપી શકે। શું દરેક લોકો રસી લઈને તે રોગથી રક્ષણ મેળવી લે છે? આવો પ્રશ્ન આપણે થતો હોય કે આપણે રસી લીધી છે તો દરેક વ્યક્તિ છે તે રોગથી રક્ષણ મેળવી જ લે છે। તો રસી લીધેલ હોય દરેક વ્યક્તિ છે તે રોગથી રક્ષણ મેળવી લેતું નથી। અમુક જે લોકો છે એમાંથી રસીકરણ લીધેલ હોય તો લગભગ બરાબર વધારે પડતા લોકો છે તે રોગથી રક્ષણ મેળવી લે છે। પણ જો રસીકરણ લીધેલ હોય ને જે લોકો રક્ષણ ન મેળવી શકતા હોય તો પણ રસીકરણ કરેલ હોય તો તેને તે રોગની જે અસર છે તે અસર તો ઓછી થઈ જ જાય છે। એટલે રસીકરણ લીધેલ હોય તો 90 થી 95% લોકોને છે તે રોગથી રક્ષણ મળી જાય છે અને બાકીના જે લોકો છે તેને તે અસર ઓછી થાય છે। રસીના બધા ડોઝ પૂર્ણ થઈ ગયા હોય તો પણ દરેક લોકો તે રોગ સામે રક્ષણ મેળવતા નથી। ઓરી, ગાલપચોરિયા, રૂબેલા, ધનુર, પોલિયો અને હિપની રસીઓ સંપૂર્ણ કોર્સ પૂર્ણ કરેલ બાળકોને 95 થી વધુ બાળકોને રક્ષણ પૂરું પાડે છે। એટલે ઓરી, ગાલપચોરિયા, રૂબેલા, ધનુર, પોલિયો છે બરાબર સંપૂર્ણ કોર્સ પૂર્ણ કર્યો હોય તો 95% જેટલા બાળકો છે તેને રક્ષણ પૂરું પાડે છે। બાકીના જે બાળકો છે તેને સંપૂર્ણ રક્ષણ નહીં પણ જે વાયરસ બેક્ટેરિયા શરીરમાં દાખલ થયા હોય તેની અસર તો ઓછી કરે જ છે। એટલે સાવ અસર જ નથી થતી કે સાવ રક્ષણ જ નથી મળતું એવું નથી। રસીકરણ લીધેલ હોય એટલે રક્ષણ તો મળે જ છે। ઉટાટિયાની રસી 3 ડોઝ પૂર્ણ કરેલ બાળકોમાં આશરે 85% બાળકો પૂર્ણ રક્ષણ પૂરું પાડે છે અને બાકીના 15% બાળકો જેમને રસી લીધી હોય જો તેમને ઉટાટિયું થાય તો રોગની તીવ્રતા ઘટાડે છે અને રોગ પ્રતિકારક સમય સાથે ઘટતી જતી હોવાથી બૂસ્ટર ડોઝની જરૂર રહે છે। હિપેટાઇટિસ બી ની રસીના 3 ડોઝ 95 થી વધુ બાળકોને રક્ષણ પૂરું પાડે છે। એટલે રસીકરણ આપણે કરાવીએ તો તે અમુક ટકા સિવાય બધાને રોગ પ્રતિકારકતા છે મળી રહી અને રોગ સામે રક્ષણ મળી રહે છે। પણ અમુક સમયે અમુક ટકા 2-5% લોકો છે તેને સંપૂર્ણ રક્ષણ મળતું નથી પણ જે રોગ છે તેની જે અસર છે તેને ઓછી કરી દે છે। હવે બાળકો શા માટે આટલી બધી રસીઓ લેવાની જરૂર પડે છે? હવે બાળકો છે અને શા માટે આટલી બધી રસીની લેવાની જરૂર પડે છે? જે પ્રશ્ન બધાને થતો હોય છે કે એવડું નાનકડું બાળક હોય જે જન્મ લીધો હોય તોય છતાં એને એટલા બધા ઇન્જેક્શન મારફતે અને મોઢા વાટે એટલા બધા રસીકરણની શા માટે જરૂર પડે છે? તો એના વિશે આપણે માહિતી મેળવશું। બાળક એક તો નાનું હોય તેની રોગ પ્રતિકારકતા શક્તિ છે તે ઓછી હોય છે અને બાળક છે તેને ઝડપથી ચેપ લાગવાની શક્યતા છે તેવા ઘણા બધા કારણોથી આપણે બાળકોને રસીકરણ એટલે કે રસી આપવામાં આવતી હોય છે। જે વધારે પડતા જે રોગ છે બરોબર ટીબી છે કે પછી હિપેટાઇટિસ, પોલિયો જેવા રોગ છે તેના સામે તેને રોગ પ્રતિકારકતા મળી રહી અને તે રક્ષણ મેળવી શકે તે માટે બાળકના જીવનમાં પ્રારંભિક વર્ષોમાં આપવામાં આવતી રસીઓ તેમના બાળપણ ખૂબ જ ગંભીર રોગોથી રક્ષણ આપવા જરૂરી છે। એટલે જે પ્રારંભિક વર્ષોમાં જે રસી આપવામાં આવે છે તેને બાળપણમાં જે ગંભીર રોગો છે બરાબર ગંભીર રોગો સામે રક્ષણ મળી રહે તે માટે તેને રસી આપવામાં આવે છે। નાના બાળકોનું રોગ પ્રતિકારક તંત્ર એ મોટા બાળકોને પુખ્ત વયના લોકોના રોગ પ્રતિકારક તંત્રની જેમ કાર્ય કરતું હોતું નથી। એટલે કે જે પુખ્ત વયના છે મોટા બાળકો છે બરાબર તેની જેમ બાળકોનું રોગ પ્રતિકારક તંત્ર છે બરાબર જે રોગ પ્રતિકારક તંત્ર છે તે તેવી એટલું કાર્ય કરતું નથી કારણ કે તેમનું રોગ પ્રતિકારક તંત્ર ત્યારે અવિકસિત હોય છે। તે માટે તેમની રસીઓને વધુ ડોઝની જરૂર છે ને જીવનમાં પ્રારંભિક મહિનામાં બાળક ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન તેમની માતા પાસેથી મેળવેલ એન્ટીબોડીથી ઘણા ચેપ સામે રક્ષણ મેળવે છે। એટલે બાળક છે તે
બરાબર જન્મ થાય એટલે અવિકસિત હોય છે, એટલે તેને બધા રોગ સામે તે રક્ષણ મેળવી શકતું નથી. જે બાળક જન્મે ત્યારે એના માતા દ્વારા એન્ટીબોડી દ્વારા અમુક જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ મળેલ હોય તો તે અમુક રોગો સામે તે જાતે જ રક્ષણ મેળવી શકે છે. જ્યારે આ એન્ટીબોડી કાર્યરત ન રહે ત્યારે તે બાળક ગંભીર ચેપના જોખમમાં મુકાય છે. એટલે જો તે એન્ટીબોડી કાર્યક્ષમતા ગુમાવે તે પહેલા રસીકરણના પ્રારંભિક ડોઝની શરૂઆત કરી દેવામાં આવે છે. એટલે જે માતા દ્વારા એન્ટીબોડી દ્વારા જે રોગ પ્રતિકારકતા મળેલ છે તે રોગ પ્રતિકારકતા છે તે કાર્યક્ષમતા ગુમાવે અથવા તો કાર્યક્ષમતા ઓછી કરી નાખે તો એની પહેલા જો બાળકને રસીકરણ કરી દેવામાં આવે છે કે જે રોગ સામે તેને જે અમુક ગંભીર રોગો થાય છે તેના સામે તેને રક્ષણ મેળવી રહે છે અને તેના ચેપને બધાને અટકાવે છે. હવે રસીકરણની આડઅસર શું છે? તો રસીકરણ છે તે રસીકરણની આડઅસરો છે તે સામાન્ય આડઅસરો તો બરોબર જે ભાગમાં ઇન્જેક્શન આપ્યું હોય ત્યાં લાલાશ જેવું દેખાય અથવા તો ત્યાં દુખાવો થાય તેવી આપણે રસીકરણની આડઅસર સામાન્ય જોવા મળતી હોય છે. રસીકરણની મુખ્ય આડઅસરો ઇન્જેક્શનના સ્થાન પર લાલાશ આવવી, એટલે કે જે ભાગમાં ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું હોય રસીનું તે ભાગ છે તેમાં લાલાશ આવવી, દુખાવો થવો અને તાવ આવવો આ લક્ષણો તમને ચિંતિત કરી શકે છે. એટલે તાવ આવવો, લાલાશ આવવી, દુખાવો થવો તેવા લક્ષણો બાળકમાં જોવા મળે તો એ ચિંતિત આપણે કરી શકે છે અને તમારા બાળકને તે સમયે અસ્વસ્થ કરી શકે છે. પણ રસીકરણનો મુખ્ય લાભ તે રોગ સામે રક્ષણ મેળવવું તે છે. પેરાસિટામોલ તાવ અને દુખાવાનો ઓછો કરવા મદદરૂપ થઈ શકે છે. વધુ જાણકારી માટે રસીકરણ આડઅસર અને તેના ઉપચાર તેના સંદર્ભમાં આ સિવાયની આડઅસરો ક્યારેક જોવા મળે છે, પણ જો જોવા મળે તો તરત ડૉક્ટરને બતાવો. એટલે કે દુખાવો થવો, તાવ આવવો અને જે ઇન્જેક્શન કે આપ્યું અહીંયા લાલાશ થવી તેવા આડઅસરો જોવા મળતી હોય, પણ જે રસીકરણનો જે ઉદ્દેશ છે તે બાળકને રસીકરણ આપી અને જે ગંભીર રોગો છે તેની સામે રક્ષણ મેળવવાનો હોય છે. અને આના સિવાયના જે પણ આડઅસરો છે એ ક્યારેક જોવા મળે ને જો બીજી કંઈ આડઅસરો કે વધારે પડતી એવી આડઅસર જોવા મળે તો બાળક છે તેને આપણે ડૉક્ટરને બતાવી દેવું જોઈએ. પણ એ શક્યતા બહુ ઓછી છે, ક્યારેક જ તે બીજી આડઅસરો જોવા મળે છે. બાકી દુખાવો કે બરાબર ફીવર તાવ કે આવેલું હોય તો આપણે પેરાસિટામોલનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવે રસીકરણ છે તેનું મહત્વ શું છે? વિશ્વમાં રસી એ વાર્ષિક 25 લાખ એટલે 2.5 મિલિયનથી વધુ બાળકોને બચાવે છે. બરાબર, રસીકરણ છે તેના લીધે વિશ્વમાં છે વાર્ષિક 25 લાખ એટલે 2.5 મિલિયનથી વધુ બાળકોને બચાવે છે. અત્યારે તો જે આંકડો છે બહુ વધારે હશે જે બાળકોને રસીકરણ દ્વારા રક્ષણ મળે છે. આ ઉપરાંત પ્રવર્તમાન રસીઓ દ્વારા વાર્ષિક બીજા 20 લાખ એટલે 2 મિલિયન બાળકોનું મૃત્યુ અટકાવે છે ને બીજા 2 મિલિયન જેવા બાળકો છે તેના મૃત્યુ અટકાવે છે અને ઘણા બાળકોને રોગ સામે રક્ષણ આપે છે. રસી એ બાળકનું જીવન બચાવે છે. રસી એ તમારા બાળકને ઘણા બધા રોગ સામે રક્ષણ આપવામાં મદદરૂપ થાય છે. રસીકરણ છે તેના દ્વારા બાળકનું જીવન બચાવે છે અને તે ઘણા બધા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે. રસી એ સલામત અને અસરકારક છે. બાળકોને આપવામાં આવતી રસી સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત અને અસરકારક છે, જેનું ઘણા તબીબી લોકો પરીક્ષણ કરે છે અને માત્ર દુખાવો થવો, લાળાશ પડવી, ત્વચામાં સોજો આવવો તે આડઅસરોમાંથી છે. બરોબર, રસીકરણ છે એ સલામત અને અસરકારક છે, જે ઘણા બધા પરીક્ષણો દ્વારા છે તેની આપણે તપાસ હાથ ધરી છે અથવા તો પરીક્ષણો છે તેના દ્વારા પરીક્ષણ કરેલ છે. એટલે ઘણા બધા તબીબો છે તેના દ્વારા પરીક્ષણ કરેલ હોય છે. જે દુખાવો થવો, તાવ આવવો તે માત્ર તે ત્વચામાં સોજો છે, બરાબર, તે આડઅસરોમાંથી છે. એટલે કે તે બધી સામાન્ય આડઅસરો છે જે રસીકરણ આપણે આપવામાં આવે છે અથવા તો જે રસીકરણ કરીએ છીએ તે. બાકી રસીકરણ છે એ સલામત અને અસરકારક છે. રસીકરણ એ રોગના ફેલાવાને અટકાવે છે. જે લોકો રસી આપવામાં આવે તો વૈશ્વિક મહામારીનું જોખમ ઘટી જાય છે. આમ તે રોગનો ફેલાવો પણ રોકે છે. એટલે કે જો રસી આપવામાં આવે તો વૈશ્વિક મહામારી છે તેના જોખમો ઘટી શકે છે અને રોગના ફેલાવો પણ
ઘટી શકે છે। રસી એ સમય અને નાણાં બચાવે છે, એટલે કે રસી છે તે સમય અને નાણાં બંને બચાવે છે। રસીકરણ સંપૂર્ણ કરેલ હોય એટલે બાળક છે તેનો ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ, રોગ સામે રક્ષણ મળી રહે છે। ભવિષ્યમાં કંઈ રોગ થાય નહીં એટલે કંઈ ખર્ચ કે એવું કંઈ પરિવારને ભોગવવો ન પડે છે અને સમયનો પણ બચાવ કરે છે। લાંબા ગાળાની માંદગીને તમારા નાણાં અને તમારી કિંમતી સમય પર અસર કરે છે। જે રસીકરણ એ સારું રોકાણ છે કે જે સમય અને નાણાંને બચાવે છે અને સારી તંદુરસ્તી જાળવે છે। એટલે રસીકરણ એ સારું રોકાણ છે કે જે સારું સ્વાસ્થ્ય અને તંદુરસ્તી જાળવે છે। રસીકરણ એ ભવિષ્ય બચાવે છે। રસીકરણ છે તેના લીધે ભવિષ્ય બચે છે। રસીકરણ એ મહદ પોલિયોને નાબૂદ કરવામાં મદદ કરી છે। જો આપણી રસીકરણ કાર્યક્રમો ચાલુ રાખીએ તો આપણા નજીકના ભવિષ્યમાં બધા રોગોને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી શકીએ છીએ। કે રસીકરણ છે તે ભવિષ્યને બચાવે છે। રસીકરણ દ્વારા પોલિયો છે તે નાબૂદ થઈ ચૂક્યો છે। જો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે રસીકરણ છે બરોબર તે વ્યવસ્થિત રીતે બધા બાળકોને રસીકરણ થાય એટલે આપણે ઘણા બધા રોગો સામે આપણે રક્ષણ મેળવી લઈએ છીએ અને નાબૂદ પણ ઘણા રોગોને આપણે કરી શકીએ છીએ। રસીકરણ છે એ મૃત્યુદર ઘટાડ્યો છે। એટલે રસીકરણ છે એના લીધે મૃત્યુદર માં ઘટાડો થયો છે। કે રસીકરણ લીધેલ હોય તો ઘણા બધા ગંભીર રોગોથી બાળકોને રક્ષણ મળી ગયું છે અને રક્ષણ મળ્યું એના લીધે છે તે બાળકોના જે મૃત્યુ છે તેના દરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે। રસીકરણ બાળકોને વધુ તંદુરસ્ત અને સ્વસ્થ બનાવે છે। એટલે રસીકરણ છે એ બાળકોને વધુ તંદુરસ્ત અને તેનું સ્વાસ્થ્ય છે તેને સ્વસ્થ વધારે બનાવે છે। રસીકરણ એમ વય મર્યાદા લાંબી છે। એટલે રસીકરણ છે તેનાથી વય મર્યાદા છે તે લાંબી કરે છે। હવે આ રસીકરણ આખું કાર્યક્રમ છે બરોબર, જે કાર્યક્રમમાં ક્યાં ક્યાં રસી આપવામાં આવે છે તે છે। પણ આ રસીકરણ છે તે બરાબર આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં બરોબર અત્યારે આ રસીકરણ છે એમાં થોડાક અપડેટ થઈ ચૂક્યું છે। એટલે ત્રિગુણી વચ્ચે આપણે ટીપીડી ડીપીટી છે તેના સિવાય અત્યારે પેન્ટાવેલેટ છે બરાબર, જે 5 રોગથી રક્ષણ આપે છે। એટલે આપણે કે એક રસી લે કે એક ઇન્જેક્શન લીધે આપણે 5 રોગ સામે આપણે રક્ષણ મળી જાય છે। અને આ બધા રસીકરણ છે જે બીસીજી, હેપેટાઇટિસ બી, ઓપીવી છે તેના ડોઝ છે બરાબર, ધનુરની રસી છે તેમાં જે બીસીજી રસી છે બરાબર, જે ટીબીના રોગ સામે એટલે કે શરીરના જે રોગ છે તેના સામે આપણે રક્ષણ મેળવીએ છીએ। જે બેસિલ કેલ્મેટ બરાબર ગ્રુલિન એવું એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે। જે બીસીજી છે તે હેપેટાઇટિસ બી છે તો જે લીવર છે, લીવરને લગતા કંઈ રોગ છે ગંભીર તેના સામે રક્ષણ મેળવે છે। ને જે આ રસીકરણમાં દર્શાવેલ નથી જે પેન્ટાવેલેટ નામની એક બરાબર રસી આપવામાં આવે છે, જે હેપેટાઇટિસ બી છે, ડિપ્થેરિયા છે, પરટુટીસ છે, ટીટેનસ છે બરાબર, હિમોફિલિયસ છે, ઇન્ફ્લુએન્ઝા છે બરાબર, તેવા 5 રોગ છે તેના સામે રક્ષણ આપે છે। ને ડીપીટી એટલે કે ડિપ્થેરિયા, પરટુટીસ, ટીટેનસ જે ત્રિગુણી રસી છે તે 3 રોગ સામે રક્ષણ આપે છે। ને જે હાલનું જે રસીકરણ છે તેના વિશે જો તમારે માહિતી મેળવવી હોય તો આપણી નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલમાં બરાબર જે વિડીયો મૂકેલ છે તો તે વિડીયો જોઈ લેવો। તેમાં સંપૂર્ણ રસીકરણની માહિતી આપેલ છે કે કયા કયા રોગ સામે રક્ષણ મળે છે ને કઈ રસી કયા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે તે તમામ પ્રકારની માહિતી, કે કેટલો ડોઝ આપવામાં આવે છે, ક્યારે ક્યારે રસી આપવામાં આવે છે ને કયા કયા રોગ સામે રક્ષણ મળે છે તે તમામ માહિતી તે વિડીયોમાં સરળ રીતે સમજાવવામાં આવેલ છે। તો હાલ આપણે જે આ રસીકરણની થોડી ચર્ચા કરી લઈએ। નવજાત શિશુ, બાળકો અને ગર્ભવતી સ્ત્રી માટે રાષ્ટ્રીય રસીકરણ કાર્યક્રમ। તો ગર્ભવતી મહિલા છે તો એને ટીટી 1-2 તો ટીટી એટલે કે ધનુરની બરાબર, ટીટેનસ જે ધનુરની રસી છે તેનો પહેલો ડોઝ છે એ ગર્ભાવસ્થાની શરૂઆતમાં એટલે કે જે ગર્ભાવસ્થા એટલે કે જે જ્યારે ખ્યાલ આવે બરોબર કે ગર્ભાવસ્થા શરૂ થઈ છે એટલે કે મહિલા છે તે પ્રેગ્નન્ટ થઈ છે ત્યારે તેને શરૂઆતના સમયમાં જ ધનુરની રસી આપી દેવામાં આવે।
0.5 મિલી જે માતાને બધાય ડોઝ ધનુરના 0.5 મિલી જ આપવામાં આવે છે। બધાય ડોઝ છે જે માર્ગ છે આંતર સ્નાયુ માર્ગ એટલે કે આયમ માર્ગમાં આપવામાં આવે છે, ઇન્જેક્શન મારફતે જ આપવામાં આવે છે અને ખંભા પાસે હાથમાં જ આપવામાં આવે છે જે ધનુરની રસી આપવામાં આવે છે। અને ધનુરની જે બીજો ડોઝ છે તે ચોથા અઠવાડિયા પછી આપવામાં આવે છે, એટલે કે જે શરૂઆતના સમયમાં જે ધનુરનો પહેલો ડોઝ આપણે આપેલ હોય તે પછીના જે 4 અઠવાડિયા પછી ધનુરની બીજો ડોઝ આપી દેવામાં આવે છે। હવે ટીટી બૂસ્ટર એટલે કે બૂસ્ટર ડોઝ ક્યારે આપવામાં આવે છે કે જ્યારે શરૂઆતમાં છે બરાબર ગર્ભાવસ્થામાં પહેલો અને બીજો બે ધનુરની રસી લીધી હોય ને પાછી છે બરાબર મહિલા છે એ પ્રેગ્નેન્ટ થાય તો ત્યારે તેને ધનુરનો એક બૂસ્ટર ડોઝ આપી દેવામાં આવે છે બરાબર। સેમ માર્ગ ડોઝ અને જગ્યા છે તે સેમ રહેશે બરાબર। જો છેલ્લા 3 વર્ષમાં ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ટીટીના 2 ડોઝ લીધા હોય તો એટલે કે જે ગર્ભાવસ્થામાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં જો ટીટીના પહેલો અને બીજો ડોઝ જો લીધો હોય અને જે માતા છે તે ફરીવાર પ્રેગ્નેન્ટ થાય ત્યારે તેને બૂસ્ટર ડોઝ ધનુરનો આપવામાં આવે છે। 0.5 મિલી આંતર સ્નાયુ માર્ગ ખંભા પાસે હાથમાં। હવે નવજાત શિશુ માટે રસીકરણ તો બીસીજી એટલે કે જે ટીબી માટે સહીના રોગ સામે રક્ષણ આપે છે। બીસીજી, હિપેટાઇટિસ બી અને ઓપીવી ત્રણેય રસી છે તે જન્મ સમયે બાળકને આપવામાં આવે છે, જેમાં બીસીજી છે 0.1 મિલી આપવામાં આવે છે, પણ 0.05 મિલી જો બરાબર બાળક છે તે 1 મહિનાની અંદર જો તેને બીસીજીની રસી આપવામાં આવે તો 0.05 મિલી અને 1 મહિના પછી જો તેને તે બીસીજીની રસી આપવામાં આવે તો 0.1 મિલી આપવાની રહે। આંતર ત્વચા માર્ગમાં ડાબા ખંભા પાસે હાથમાં આપવાની હોય છે। હિપેટાઇટિસ બી છે તે જન્મ સમય કે 1 કલાકની અંદર બને તેટલી વહેલું એટલે કે જે હિપેટાઇટિસ બી છે જે લીવર લગતા ગંભીર રોગો સામે રક્ષણ આપે છે। જે 0.5 મિલી આંતર સ્નાયુ માર્ગ બરાબર થાપાના મધ્ય ભાગમાં બહારની બાજુ ઉપર આપવામાં આવે છે 0.5 મિલી છે બરોબર। એટલે જે બધી રસી છે જે ઇન્જેક્શન માફકે આપવામાં આવે છે જે હવે પછીની રસી 0.5 મિલી જો બધી આપવામાં આવતી હોય છે। જે પોલિયોન છે તે બધાયના બરાબર જે મોટા વાટે આપવામાં આવે છે તે 2 ટીપાને એવી રીતે છે, પણ જે ઇન્જેક્શન મારફતે જે આપવામાં આવે 0.5 મિલી છે। તે પછી ઓપીવી એટલે કે ઓરલ પોલિયો વેક્સિન જે પોલિયો વાયરસ સામે આપણે રક્ષણ આપીએ। જન્મ સમયે કે જન્મના 15 દિવસ સુધીમાં બને તેટલું વહેલા પોલિયોનો જે 0 ડોઝ છે તે જન્મ સમયે અથવા તો જન્મના 15 દિવસની અંદર બને તેટલી વહેલી તકે લઈ લેવાના। 2 ટીપા છે મુખ દ્વારા। ઓપીવી અને ડીપીવી છે તે બંને છે 6 અઠવાડિયા, 10 અઠવાડિયા અને 14 અઠવાડિયા આપવાના, 1.5, 2.5 અને 3.5 મહિને બરોબર। જે પોલિયાની રસી છે ઓપીવી પહેલો, બીજો અને ત્રીજો ડોઝ છે તે બરોબર। તો 2 ટીપા મુખ દ્વારા ડીપીટી છે તે 0.5 મિલી આંતર સ્નાયુમાં થાપાના મધ્ય ભાગમાં બાજુ ઉપર આપવાના છે। હિપેટાઇટિસ બી છે એનો 1, 2, 3 છે એ 6, 10 અને 14 અઠવાડિયા 1.5, 3.5 મહિને 0.5 મિલી આંતર સ્નાયુમાં ડાબા ખંભાના ભાગમાં બહારની બાજુ ઉપર આપવામાં આવે। ઓરી અને વિટામિન એ છે બરોબર એ 9 મહિને આપવામાં આવે છે। ઓરી સાથે વિટામિન પણ આપી દેવામાં આવે છે। ઓરી છે ઇન્જેક્શન દ્વારા આંતર ત્વચા માર્ગમાં જમણા ખંભા પાસે આપવામાં આવે છે, જે 9 મહિના પૂર્ણ કર્યા બાદ 12મા મહિને આપવામાં આવે છે। જ્યારે વિટામિન એ 9 મહિના બાદ ઓરીની રસી સાથે 1 મિલી મુખ દ્વારા આપવામાં આવે છે। હવે બાળકો છે બરાબર એના બધા રસીકરણ જોઈએ તો ડીપીટી બૂસ્ટર છે તો એ 16-24 મહિને આપવામાં આવે 0.5 મિલી આંતર સ્નાયુ માર્ગ ઇન્જેક્શન મારફતે થાપાના મધ્ય ભાગ બહારની બાજુ ઉપર। ઓરીનો બીજો ડોઝ 16 થી 14 મહિને 0.5 મિલી આંતર ત્વચા માર્ગ જમણા ખંભા પાસે ને ઓપીવી બૂસ્ટર 16 થી 24 મહિને આપવામાં આવે છે 2 ટીપા મુખ દ્વારા અને મુખ દ્વારા। જાપાની એન્સેફેલાઇટિસ 16 થી 24 મહિને 0.5 મિલી આંતર ત્વચા માર્ગ ડાબા ખંભા હાથ અને વિટામિન એ છે એને બીજાથી 9મો ડોઝ છે તે 16મા મહિના પછી 5 વર્ષની વય સુધી દર 6 મહિને 2 મિલી મુખ દ્વારા આપવામાં। જે શરૂઆતમાં 1 મિલી 9મા મહિને આપ્યો તો તે પછી બધા ડોઝ 2 મિલી મુખ દ્વારા આપવામાં આવે છે।
ડીપીટી બુસ્ટર 5 થી 6 વર્ષે 0.5 મિલી આંતર સ્નાયુ માર્ગ ખંભા પાસે આપવામાં, ટીટી છે એ 10 વર્ષે અને પછી છેલ્લે 16 વર્ષે આપવામાં આવે. 0.5 મિલી આંતર સ્નાયુ માર્ગ ખંભા પાસે આપવામાં આવે છે. હવે જે ટીટી છે બરોબર, જે માતાનું રસીકરણ આપણે જોયું એમાં ટીટીનો જે ડોઝ છે બરોબર, જે ધનુરની રસી માતાએ લીધી જ ન હોય બરોબર, તો પણ જ્યારે હોસ્પિટલ પર આવે ત્યારે તેને રસી ધનુરની આપી દેવી જોઈએ. અને જો પહેલો અને બીજો ડોઝ લીધો હોય તો પછીની જે આગળની પ્રેગ્નન્સી રહે ત્યારે બુસ્ટર ડોઝ આપવો જોઈએ. અને રસીકરણ છે તેની અત્યારે અપડેટ રસીકરણની સંપૂર્ણ માહિતી નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલમાં છે, તો એકવાર જરૂર જોઈ લેવી. અને તેમાં જે રોગ છે તેના સામે જે રક્ષણ મળે છે, કઈ રસી દ્વારા કયા રોગ સામે રક્ષણ મળે છે અને કઈ રસી છે એ ક્યારે આપવી, તેમાં જે પેન્ટાવેલેજ છે બરાબર 5x5 રોગ સામે રક્ષણ આપે છે તેની પણ માહિતી આપેલ છે. અને બધા જે રસી છે તે રસી કયા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે અને તે રોગ છે તેના લક્ષણો શું છે, અને એના સિવાય બરાબર બીજી ઘણી માહિતી રસીકરણની તેમાં પણ આપેલ છે, તો તે વિડીયો પણ એકવાર જરૂર સંપૂર્ણ જોવો. આજે આપણે આ વિડીયોમાં રસીકરણ અને રસીની અને રસીકરણ કાર્યક્રમને લગતી તમામ માહિતી મેળવી લીધી છે બરોબર, કે આપવાની રીત શું છે બરાબર, કાર્ય કઈ રીતે રસી કરે છે, રસી એ શું છે બરાબર, કાર્યરત થવા માટે કેટલો સમય રસી લે છે, અને શું રસી લીધા પછી રસીકરણ થઈ ગયા પછી બધા લોકો ખરેખર રસીથી રક્ષણ મેળવી લે છે, રસીકરણની આડઅસર શું છે ને મહત્વ, રસીકરણ છે એનું મહત્વ શું છે, અને રસીકરણ કાર્યક્રમ જે હમણાં જોયો તે તમામ પ્રકારની માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જોઈ છે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત.